वेलकम टू जीएस एजुटेन को देखंतु आपण माने जानिथिबे आमे प्रीवियस ईयर रो हाई स्कूल टीचर रे जति प्रश्न पड़ीथिला जीके रो तार आमे डिस्कशन करछंती कंप्यूटर रो ऑलरेडी आमे सारी दैछंती जदि देखि नांती मु प्ले लिस्ट बनि देजी हम चैनल ले जाई ताकू पाई परिबे हला आमे जीएस रे चारोटी शिफ्ट डिस्कशन कर दैथिले आउ नेक्स्ट शिफ्ट आमे आज एटी डिस्कशन करिबा जदि आपण माने हम चैनल न थिबे हमहु टिके लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करि परिबे मु ए जो चारोटी शिफ्ट डिस्कशन करछि जदि आपण देखि नांती ताकू देखंतु जदि परीक्षा रे भलो स्कोर करिया को आपणकर इच्छा थिबो हला हो ठीक अछि आमे क्लास को स्टार्ट करिबा हला प्रथम प्रश्नटी एटी आपण देखंतु ए होछि आपणकर 5 नंबर शिफ्ट रे आसी जो इज व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे ऑपरेशन आस्थिला 1935 मसिया रे आस्थिला बुझि बेले हो मते कोंतु फर्स्ट तांकर गवर्नर के थिले इंग्रेज जे थिले वो स्मिथ बा वॉसबर्न स्मिथ थिले आ इंडियन थिले सीडी देशमुख थिले बुझिले वर्तमान अछंती के संजय मल्होत्रा हला क्वेश्चन नंबर 2 देखन द सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट इज मेंशनड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए देखंतु 7th शेड्यूल रे आपण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विषय रे कोइ थाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विषय कोइ थाए सेंटर स्टेट मध्य बुझिपारे हो देखो लोकल गवर्नमेंट आपंकर पंचायत सहित रिलेटेड ताकि आपंकर स्टेट लिस्ट रे आपन पाइबे लैंड आ सहित पाइजे पुलिस ता सहित आप एग्रीकल्चर पाई पारे बुझे क्वेश्चन नंबर 3 देखो हूँ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपंकर 51 को बुझेव है आर्टिकल 51 डीपीएसबी रे आपण पाई पारे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट मेड द चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिएम्बल रे थरे मात्र आपनकर अमेंडमेंट हेतिला जोटा कि 1976 मसिया रे हेतिला जोटा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपण कोइ पारे एई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे आपनकर रशिया रु कोन आस्थिला फंडामेंटल ड्यूटीज आपनकर आस्थिला हैला ड्यूटीज आपनकर आस्थिला नेक्स्ट देखिबा कंदिज क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एटा सक्सेसिव टॉपिक लेवल बढ़ले आपनकर टॉक्सिकेंट बढ़ी थाए एटा को आपण बायो मैग्निफिकेशन कहि पारिबे बुझिले क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलप बैंक को आपण ब्रिक्स बैंक मध्य कहि पारे ब्रिक्स माने या को ब्रिक्स कंट्री माने या को गठन करथिले तार हेडक्वार्टर आपण पाइजे गोडी सांघाई है ब्रिक्स रो हेडक्वार्टर आपण हमको कमेंट रे जणैबे ब्रिक्स रो हेडक्वार्टर आपण हमको कमेंट रे जणैबे आ बीजिंग रे आपण पाइबे एससीओ सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाइबे बीजिंग रे है आ वाशिंगटन डीसी रे आपण पाइजे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ आ लंडन ले पाइबे एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बुझिले ठीक है 7 नंबर देखो हु बिल्ड द बारावाटी फोर्ट केबे गठन होता 13th सेंचुरी मन रखे किए थे अनंग भीम देव है क्वेश्चन नंबर 8 देखो हुच द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एटा सब जानी ऑस्ट्रेलिया है सब बड़ हो एशिया हो सब बड़ आफ्रिकार आप जानते 54टी स्टेट ना कंट्री पाइजे स्टेट नुहे कंट्री पाइजे है क्वेश्चन नंबर 9 देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द प्लानिंग कमिशन को किए रिप्लेस करथिला आपनकर नीति आयोग सब जानथिबे नीति आयोग एस्टाब्लिश हेतिला 1 जनवरी 2015 रे नीति आयोग रो चेयरमैन किए होंती प्राइम मिनिस्टर जे थांती से समय आ प्लानिंग कमिशन केबे आस्थिला 1950 मसिया रशिया रु आपण आनी थिले हैला क्वेश्चन नंबर 10 देखो इन व्हिच वर द आईएनसी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप मॉडरेट एंड एक्सट्रीम इंडियन नेशनल कांग्रेस दी भाग विभक्त होता सूरत स्प्लिट रे 1907 मसिया रे से समय आपणकर आईएनसी रा प्रेसिडेंट थिले रास बिहारी घोष के थिले घोष क्वेश्चन नंबर 11 देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए यंग फोल्ड माउंटेन एटा सब मु पूर्व शिफ्ट जो क्वेश्चन डिस्कशन करथली तार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले कोडा फोल्ड माउंटेन आपको जन देते है
ୟଙ୍ଗ ଫଲ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହିମାଲୟ ଆସିଯିବ, ଏଣ୍ଡିଜି ଆସିଯିବ, ରକି ଆସିଯିବ। ଏଣ୍ଡିଜି ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇଯିବେ? ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ, ରକି ପାଇଯିବେ ଆପଣ ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆନାଇମୁଦି, ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଜେନ୍ଧାଗଡ଼ା, ଆଉ ଆରାବଲ୍ଲୀର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଗୁରୁ ଶିଖର ଆପଣ କହିପାରିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଖିବା। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଭାଗା ଏଇ ଦୁଇଟା ରିଭର ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ଚେନାବ ହେଇଥାଏ। ଚେନାବ କାହାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି? ଇଣ୍ଡସର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି କହିପାରିବେ। ଗଙ୍ଗା ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯମୁନା। ସୁବନଝରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି କହିପାରିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଗଦର ପାର୍ଟି ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ୟୁଏସ୍ର ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା 1913 ମସିହାରେ। ଲାଲା ହରଦୟାଲ ଗଠନ କରିଥିଲେ ହେଲା। 14 ନମ୍ବର ଦେଖ। ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 2004 ମସିହାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 1804 ମସିହାରେ ମେଜର ବର୍ଟନ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କନକର୍ କରିଥିଲେ। ସେ କାହାକୁ ହରେଇ କନକର୍ କରିଥିଲେ? ସେ ତାନ୍ତିଆ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍କୁ ହରେଇ କନକର୍ କରିଥିଲେ 1804 ମସିହାରେ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16। MICRର କେତୋଟି ଡିଜିଟ୍? MICR ଆପଣ ପାଇଯିବେ 9ଟି ଡିଜିଟ୍। ଆଉ IFCର କେତୋଟି ଡିଜିଟ୍ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ 6ଟି ନା କେତେଟା ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ହେଲା IFCର କେତୋଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ନର୍ଦର୍ନ ସରକାର କହିବେ। ସାଉଥ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ କରମଣ୍ଡଲ କୋଷ୍ଟ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ନର୍ଦର୍ନରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଙ୍କଣ କୋଷ୍ଟ କହିପାରିବେ। ଆଉ ତଳକୁ ଆପଣ ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟ କହିପାରିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱେର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବାଏ ଗ୍ରାଭିନିଆଲ ଅଷ୍ଟିନ ଏଜ୍ ଦ କନସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆପଣ କନସାଇନ୍ସ କାହାକୁ କହିପାରିବେ? ପାର୍ଟ ଆପଣ 3rd ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 4କୁ କହିପାରିବେ ହେଲା। ପାର୍ଟ 3ରେ ଆପଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପାଇବେ। ପାର୍ଟ 4ରେ ଆପଣ DPSP ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସଏଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଛନ୍ତି ଉସାରା ସଏଲ୍ ଆପଣ ସାଲାଇନ୍ ସଏଲ୍କୁ କହିପାରିବେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲ ସଏଲ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ କହିପାରିବେ। ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଟନ୍ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ଇଜ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି କେଉଁଟା ଏଇଖିନି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆସିଲେ ତାହା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯମୁନା। ଆଉ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଯିବ? ସୋନ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋମତୀ, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ ଏମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଯିବେ। ରାମଗଙ୍ଗା ଏମାନେ ସବୁ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଯିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ଦେଖନ୍ତୁ। ହୟାର ଡିଡ୍ ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ମାସାକର ହେଇଥିଲା? ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ମାସାକର 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 13 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତସରରେ ଆପଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ଦେଖନ୍ତୁ। 22 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଜୋନ ଲେୟାର ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଟମସ୍ଫିୟର। ଓଜୋନ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏତିକି ସବୁ ୱେଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ରକେଟ୍ ଫକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଉଡ଼େ କେଉଁ ସ୍ପିୟରରେ ଉଡ଼େ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଉଡ଼େ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ ହ୍ୱେନ୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ବାବର ରୁଲ୍? ବାବର 1526ରୁ 30 ବର୍ଷ ଏତିକି ବର୍ଷ ସିଏ 26ରୁ 30 1526ରୁ 30 ଏତିକି ବର୍ଷ ସିଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଠି ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହୟାର ଇଜ୍ ଦ ମରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଆପଣ ପାସିଫିକ୍ ଓସନରେ ପାଇଯିବେ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନରେ କ'ଣ? ଜାଭା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକରେ ଆସିବେ ପ୍ୟୁଟୋରିକୋ। ଆଉ ଆର୍ଟିକରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗୋଟିଏ ହୋଲ୍ ମୋଲି ହୋଲ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25 ଦେଖିବା। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଅଥରିଟି ଟୁ ପ୍ରମୁଲଗେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ
किए ଦେଇଥାନ୍ତି ऑर्डिनेंस आपणकर प्रेसिडेंट ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा कि आपण बजेट कहिथिबे ताहाको आपण 112 आर्टिकल रे पाई पारिबे। 108 रा आपण जॉइंट सिटिंग पाइबे। 124 रा आपण सुप्रीम कोर्ट पाई पारिबे। 129 सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड कहते है। देखु 1191 मसीह आप जानते बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी भितर आउ पृथ्वीराज चौहान जीति जाते फर्स्ट है। आउ 1192 मसीह सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता से मोहम्मद घोरी जीति जाते है। देखु क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर जदि एक्सेस परिमाण में नाइट्रेट मिल होता है आपंकर ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन ब्लू बेबी सिंड्रोम। हाँ यहाँ गोटे भल प्रश्न देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एशियाज फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एशियार फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौटा होकर कैंडेला पोर्ट। कैंडेला पोर्ट कौट पाइबे आप गुजरात रे पाई परिबे है। ताकू टाइडल पोर्ट मध्य कहते। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच वाज द फास्ट सत्याग्रह बाय द महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह आपणकर चंपारण होता 1917 मसीह। ये देखो खेड़ा और आलाबाद ये 1918 मसीह आपणकर होता है। आमर गोटे शिफ्ट सरीगला आ गोटे को आम जा माने 5टा शिफ्ट आम सारी सारे आम आ गोटे शिफ्ट देखा। आ गोटे शिफ्ट ये देखु क्वेश्चन नंबर 1 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट प्रोवाइड ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूजेस ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। माइग्रेटरी स्पेसीज विषय में कहले आपण बर्न कन्वेंशन बुझे। आउ भिएना कन्वेंशन कहले आपणकर ओजोन सहित रिलेटेड। रामसर आपणकर वेटलैंड सहित रिलेटेड। स्टॉकहोम क्या सहित रिलेटेड क्या सहित रिलेटेड स्टॉकहोम कन्वेंशन आमको जणई देबे है। तापरे क्वेश्चन नंबर 2 देखो नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर। नॉइज पॉल्यूशन आप जानते डेसिबल रे आपणकर मपा जाता है। हर्ज रे आपण फ्रिक्वेंसी कैंडेला रे लुमिनस इंटेंसिटी आउ एम्पियर रे आपण करंट को मेजर करि थांती है। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 3 टेम्परेट ग्रासलैंड इन आर्जेंटीना। आर्जेंटीना रो ग्रासलैंड को बा ग्रास लैंड को आपण पंपास कहि थांती। कंपास आपण कोडी पाइबे कंपास कंपास आपण ब्राजिल ले पाइजिबे। लानोस पाइबे वेनेजुएला रे। साभाना आपणकर आफ्रिकार पाई पारिबे है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा इज ऑफ डूइंग बिजनेस किए पब्लिश करता है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस बिजनेस करिया गले आपन को टंका दरकार कोड पाइबे वर्ल्ड बैंक रु आपन पाई पारिबे बुझिपाले एमती मन रखि पारिबे। एली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर आपन जेनेवा पाइबे। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम आपन जेनेवा पाइबे। ओईसीडी आपन पेरिस रे फ्रांस रे पाई पारिबे हैला। क्वेश्चन नंबर 5 देखो रिवर सतलज इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सतलज इंडस रो आपनकर ट्रिब्यूटरी हो। इंडस रे आपनकर रावी ब्यास चेनाब सतलुज एमन सब हो। झेलम एमन सब हो आपनकर ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिया हु एमन द फॉलोइंग रोड द हरविलास पुस्तक को आपनकर श्रीनाथ लिखि कि श्रीनाथ है। तापर देखंतु एटी आपनकर आ गोटे पड़ी मैरेज एंड डाइवोर्स एटा कौ शेड्यूल रे आपनकर आसीबो। मैरेज एंड डाइवोर्स विषय लॉ कनकरेंट लिस्ट रे आसीबा माने उभय स्टेट एवं यूनियन ता उपरे रूल रेगुलेशन आनी पारिबे हैला। क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु हु हैज द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द सैलरी एंड अदर अलाउंसेस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल विषय रे देखंतु कंट्रोलर ऑडिटर जनरल विषय रे जति सैलरी मिल कौन सर्विस रही किए डिसाइड करता है पार्लियामेंट डिसाइड करी थाए हैला। तापरे क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ सेशन 1916 मसीहार।
ବୁଝିଲେ। 1916 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଅମ୍ବିକା ଚରଣ ମଜୁମଦାର ସେଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହି ସେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ମଡରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍, ଏଇଠି ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, କହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏନ୍ସି ସହିତ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ମର୍ଜ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ବୁଝାମଣା ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା। ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ କଟକ। ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 1903 ମସିହାରେ। କିଏ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବୁଝିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିବା। ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆପଣ ମନସୁନ୍ ଫରେଷ୍ଟକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ପୁଗା ଭ୍ୟାଲି। ପୁଗା ଭ୍ୟାଲି ଆପଣ ଲାଦାଖରେ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗସ ଲେକ୍ ବି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ନୋବ୍ରା ଭ୍ୟାଲି ବି ଆପଣ ଲାଦାଖରେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଖିବା। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ନାବାର୍ଡ଼। ନାବାର୍ଡ଼ 1982 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣ ପାଇଯିବେ। କୋଲକାତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ? ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ? ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଖିବା। ଦ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନିମାଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ। ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ସବୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ସ୍ପେସିସ୍ କହିପାରିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ଦେଖନ୍ତୁ। ଖଦର ସଏଲ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସଏଲ୍ ଟାଇପ୍। ଖଦର, ଭାଙ୍ଗର ଏମାନେ ସବୁ ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 ଦେଖିବା। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଜେପି ନାରାୟଣ। ଜେପି ନାରାୟଣ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ହେଲା। 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ମନି ବିଲ୍। ମନି ବିଲ୍ ଆପଣ କେଉଁଟାରେ ପାଇବେ? ମନି ବିଲ୍ ଆପଣ 110ରେ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ 101 ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି 101ରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ? ଜିଏସ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମରାଠା ଡାଇନେଷ୍ଟି ରୁଲର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଟୁ ସିମ୍ହାପୁରା। କିଏ କରିଥିଲେ? ସିମ୍ହାପୁରାକୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ? ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁରରୁ ଉମା ବର୍ମନ। କିଏ? ଉମା ବର୍ମନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କେଶରୀ ମରାଠା। କେଶରୀ ମରାଠା ଆପଣ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ହେଲା। ଗୋରା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଗୋରା ପୁସ୍ତକ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆପଣଙ୍କର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆପଣ କେତେଟା ପୁସ୍ତକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ଏଠି ଦେଇଛି ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍। ଏକୁ କିଏ ଅଥର ଥିଲେ? ଏହାର ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନଲି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ହୁଇଚ୍ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଇକ୍ୱେଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍। ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାସ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଫ୍ରିକାରେ 54ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇବେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ବଜେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବଜେଟ୍ ଫଜେଟ୍ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଟା ସବୁ ଆସିଥିଲା 1903ରେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ ସ୍ଲଟର ଅଫ୍ କାଉ କ୍ଲେଭ୍ସ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋ ହତ୍ୟାକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଥାଏ? ଆର୍ଟିକଲ୍ 48 ହେଲା। 50ରେ ଆପଣ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଥିବ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଆଉ 44ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କନେକ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ସି ଅଫ୍ ଏଜୋଭ୍। ବ୍ଲାକ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ସି ଅଫ୍ ଏଜୋଭ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଜିବ୍ରାଲ୍ଟର, ଡ୍ୟାଭିସ୍ ଆଉ ବସ୍ଫରସ୍ ଏଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣ ତାହାକୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25 ଦେଖିବା। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଇଥିଲା? 2014 ମସିହାରେ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆଉ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ହେଲା।
26 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହାଉ ମେନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ 8th ସେଡ୍ୟୁଲରେ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି? 22ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହେଲା। 27 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଡ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ ଗୋଆ? ଗୋଆକୁ 1510 ମସିହାରେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲବୁକର୍କ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ? ହଉ। ଭାସ୍କୋ ଡି ଗାମା କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 28 ହୁଇଚ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ମେଡ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଇଛି ସେଇଠି ମାରିବେ ହେଲା, ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରି ଦେଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ RBI? RBIର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଣ ଏଇଠି ମାରିପାରିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 ଦେଖିବା। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ? ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ 1761 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦାଲୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମରାଠାର ସଦାଶିବ ରାଓ ଭାଉଙ୍କ ବିଚ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆମର ସରିଗଲା 5 ନମ୍ବର ଆଉ 6 ନମ୍ବର। ଆମେ 7 ନମ୍ବର ସିଫ୍ଟକୁ ଯିବା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଇଛି ଦ ଅପଲିଫ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍? ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ ଅପଲିଫ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ହର୍ଷ୍ଟ କହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ହର୍ଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 3-4ଟି ଉଟପଟାଙ୍ଗ ସୱାଲ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍? ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ନମ୍ବର 10ରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ। 1885 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ? 1885ରେ ଆପଣଙ୍କର 52 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ବୁଝିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ was added to the Indian Constitution by 74th Constitution Amendment 1992? 74th Constitution Amendment ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟ IXAରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟ IXରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଗୋଦାବରୀ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଷ୍ଣା? ଗୋଦାବରୀ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ବିଚ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କୋଲେରୁ ଲେକ୍। କୋଲେରୁ ଲେକ୍ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ଲାନ୍? ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଅଗରୱାଲ। କିଏ? ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଅଗରୱାଲ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିଜିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅରିଜିନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିଜିକ୍ସନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 131/131ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୟା ସେସନ୍? ଗୟା ସେସନ୍ 1922 ମସିହାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1929 ମସିହାରେ ଲାହୋର ସେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ନାରା ଲାଗିଥିଲା। ବୁଝିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟିଲାଟେରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ that aim to protect human health and environment against the adverse effect of hazardous waste? hazardous waste ବିଷୟରେ ଯଦି ମେନସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାରିବେ ବେସେଲ କନଭେନସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଏନା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ 1942 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଲିନ୍ ଲିଥ୍ ଗୋ ଥିଲେ। କିଏ? ଲିନ୍ ଲିଥ୍ ଗୋ ଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି? ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି ଆପଣଙ୍କର ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଥିଲା 1991 ମସିହାରେ। LPG କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଡିଫିଟେଡ୍ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍? ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି 1192 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା।
ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତାହାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। Which of the following article of the Indian Constitution deal with the abolition of untouchability? Untouchability ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ 17 ଏଟା ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଟୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କାହା ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ରସିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା ହେଲା। 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହୟାର ଡ ଦ ରିଭର ୟମୁନା ଜଏନ୍ ଦ ଗଙ୍ଗା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ତଳର ଆପଣଙ୍କର ମହାକୁମ୍ଭ ଚାଲୁଥିଲା। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଏନ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ। ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ 22 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଦେଖିଥିବେ କରିଦେଇଥିବେ, ମୁଁ କହିକି ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ଡିଡ୍ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଆନାଉନ୍ସ କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆଜ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍। କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆଜ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା 1858 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ତାହାକୁ କରିଥିଲେ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପିନିଂ, କିଏ ଜୋର ଘୁରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁପିଟର ଜୋରରେ ଘୁରିଥାଏ। ଆଉ ଜୁପିଟର ମାର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇବେ। କ'ଣ ପାଇବେ? ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା when the river discharge their waste from all the direction in a lake or depression the pattern is also known as। ଏ ରିଭରଟି 4 ଡିରେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ କହିପାରିବେ। କ'ଣ କହିପାରିବେ? ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମଞ୍ଜାରୋ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। 20ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ଡିଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ଟୁ ଡ୍ର ଦ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଟା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ଆପଣଙ୍କର INC କେବେ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲା? 1938 ମସିହାରେ। କେବେ? 1938 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 1938 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ INCର, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ। ସୋମବଂଶୀର ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଇଯିବେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସୋମବଂଶୀର ଫାଉଣ୍ଡର ତାନେ କିଏ? ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଲା। When was the ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ? ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ ଆପଣଙ୍କର 2016 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ରବର ବୋର୍ଡ଼ ଆପଣ କେରଳାରେ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି କୋଟ୍ଟାୟମରେ ପାଇବେ ହେଲା, କେରଳାର କୋଟ୍ଟାୟମ ଜାଗାରେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜୋନ ଇଜ୍ ଏ ରିଲେଟିଭଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। ଓଜୋନର କେତେଟା ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ? O3 କୁହନ୍ତି, ମାନେ 3ଟି ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟ୍ରିଟି ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ମୋଗଲ ରୁଲର ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଫ୍ଟର ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ଆପଣଙ୍କର 1764 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଥିଲା 1765ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କାଉନସିଲ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ 1962 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବର ହୁ ରୋଟ୍ କ୍ୟାନନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। କ୍ୟାନନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କିଏ କରିଥିଲେ? NK ବୋସ୍। କେଉଁ ବୋସ୍? NK ବୋସ୍, ବୁଝିଲେ। ହଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ବିଜିଂରେ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। 29 ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ କଭର ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏରିଆ କିଏ କଭର କରିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ୍ କଭର କରିଥାଏ। ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଆର ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ନଦୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସଏଲ୍ ଆଲୁଭିଆଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30 ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପବ୍ଲିଶ ୱାର୍ଲଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇକୋନୋମି, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍, ତା ସହିତ ୱାର୍ଲଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲା ହେଲା। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ସରିଗଲା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ସରିଗଲା, 7ଟା ସିଫ୍ଟ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟକୁ ଯିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 8 ନମ୍ବର ସିଫ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ତାକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥିଲେ? କଳାବତୀ ଦେବୀ। କିଏ କରିଥିଲେ? କଳାବତୀ ଦେବୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଜାଣିଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର ଆସିଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍ ତାହାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଜିଂ ଅଫ୍ ଏ ଲେକ୍। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଜିଂ ଅଫ୍ ଏ ଲେକ୍ ବାଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ୱାଟର। ୱାଟରରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ବା ବଢ଼ିଯାଏ ତାହାକୁ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଜିଂ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଙ୍ଗର ସଏଲ୍। ଖଦର ଭାଙ୍ଗର ଏଡ଼ା ଆପଣ ଆଲୁଭିଆଲ୍ ସଏଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେର୍ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ୱାର୍ଲଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଇଟା ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋଲାର ଏଲାଏନ୍ସ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହରିୟାଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଆପଣ ADB ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ବିଜିଂରେ ଆପଣ SCO ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେ ଡାଉନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଲ୍ ଏଣ୍ଡେଭର୍ ଦ ସିକ୍ୟୁର ଅଫ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍। ଏଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ DPSP। DPSPକୁ ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୋବେଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? DPSP ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 4ରେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର, ଦ ଲିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଦ RBI। RBI ଦ୍ୱାରା ଲିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1969 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଉ ମେନି ସବଜେକ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କେତୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 66ଟି ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିମ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଆପଣ ପାଇଯିବେ ପେସିଫିକ୍ ଓସନ୍ରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି ଅଫ୍ ଯମୁନା। ଯମୁନାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି ଆପଣ ବେତୁଆ ପାଇପାରିବେ, ଚମ୍ବଲ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ସ୍ଲିପ୍ ଫର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଫ୍ଲୋର ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ ହାରି H. ହେସ୍। କିଏ? ହାରି H. ହେସ୍ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଅଥରିଟି ଟୁ ମେକ୍ ଲ ଟୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାହେଇଥାଏ। ତାକୁ କିଏ କରିଥାଏ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଉ ମେନି ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ INC, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1885 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। WC ବାନାର୍ଜୀ ଯାହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? 72 ଜଣ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବମ୍ବେର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା ଏଇଠି ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଇନ୍ 1913 ହୟାର ୱାଜ୍ ଦ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଲାଲା ହରଦୟାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ତାପରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ 5-year ପ୍ଲାନ୍। ଫାଷ୍ଟ 5-year ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା 1951 ମସିହାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ LICର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠୁ ପାଇଯିବେ ଆପଣ? LICର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆସିଥିଲା? କେବେ ଆସିଥିଲା? 1916 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ହେଜ୍ ହାଏଷ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି। କାହାର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା? କୋରର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ଥାଏ। କାହାର? କୋରର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ 21 ଦେଖନ୍ତୁ, କାଇଗା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କାଇଗା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣ
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପାଇପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦ ନାଇନ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1951 ମସିହାରେ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ଦେଖନ୍ତୁ। When the river originate from a hill and flow in all the direction, the drainage pattern, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆପଣ ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ କୁହନ୍ତି। କେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍? ରେଡ଼ିଆଲ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁ ଏବଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରମ୍ 46 to 50, 1946ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ୱାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ଅରିଜିନ୍। ଯେଉଁ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ମାନେ କେଉଁ ଅରିଜିନ୍ରେ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା ଅରିଜିନ୍ରେ ହେଲା। ତାପରେ 26 ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁ ଏବଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱେନ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 1905ରେ ହେଇଥିଲା, ଯେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଥିଲେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 ଦେଖନ୍ତୁ। ସଲଫରସ୍ ସ୍ମଗ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସଲଫରସ୍ ସ୍ମଗ୍କୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ମଗ୍ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ 1556 ଆକବର ଏଣ୍ଡ ହେମୁଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଆକବର ଏଣ୍ଡ ହେମୁ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କହିକି ଆସିସାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଫିଟରିଂ ଅଥରିଟି। ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଫିଟରିଂ ଅଥରିଟି କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ଆପଣଙ୍କ GST ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ଆମର 8ଟା ସିଫ୍ଟ ସରିଗଲା। କେତେଟା ସିଫ୍ଟ? 8ଟା ସିଫ୍ଟ। ଆଉ 4ଟା ସିଫ୍ଟ ରହିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି।